For join our free courses எங்கள் இலவச படிப்புகளில் சேர கான்டாக்ட் 7871461001. வாட்ஸ்அப் only. Send your name and details. வாட்ஸ்அப் மட்டும். உங்கள் பெயர் மற்றும் விவரங்களை அனுப்பவும். Iranian invasion in India. Darius invasion 516 BC. Achaemenid Empire, also called the First Persian Empire, was an ancient Iranian empire founded by Cyrus the Great in 550 BC. ஆகமனிய பேரரசு முதல் பாரசீக பேரரசு கிமு 550 இல் Cyrus the Great என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. The Iranian ruler Darius invaded India in 516 BC and annexed the Punjab. கிமு 516 இல் Darius இந்தியாவை ஆக்கிரமித்து பஞ்சாபை தனது ஆட்சிக்குள் கொண்டார். These parts remained with the Iranian Empire till Alexander's invasion of India. இந்த பகுதிகள் அலெக்சாண்டரின் ஆக்கிரமிப்பு வரை பாரசீக பேரரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன. The Iranian scribes brought into India a form of writing which came to be known as the Kharoshi script. It was written from right to left like the Arabic. பாரசீக எழுத்தாளர்கள் இந்தியாவுக்கு ஒரு புதிய எழுத்து முறையை அறிமுகப்படுத்தினர். அது கரோஷ்டி காராஸ்தி எனப்பட்டது. கரோஷ்டி வலமிருந்து இடமாக எழுதப்பட்டது. இது அரபு மொழியைப் போலவே இருந்தது. The condition in India, at that time of Iranian invasion in India, இந்தியாவில் ஈரானிய படையெடுப்பின் போது இந்தியாவின் நிலைமை political disunity. The northwestern region of India was fragmented into small principalities, such as the Kambojas, Gandharas, which were often in conflict with each other. அரசியல் பிளவு இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதி கம்போஜா காந்தாரா போன்ற சிறு இராச்சியங்களாக பிரிந்து ஒன்றுக்கொன்று போர் புரிந்து கொண்டிருந்தது. Absence of strong central authority. Unlike the Magadhan Empire in northeastern India, which was experiencing consolidation, the northwest lacked a powerful unifying kingdom, making it vulnerable to foreign invasions. வலுவான மத்திய ஆட்சியின்மை. வடகிழக்கில் மகதா பேரரசு பலம் பெற்று கொண்டிருந்தாலும் வடமேற்கு பகுதியில் வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க வல்ல ஆட்சி சக்தி இல்லை. Economic attractiveness. The region's fertility and rich natural resources made it an attractive target for neighboring powers, including the Iranian Empire under King Darius I. பொருளாதார கவர்ச்சி. வளமான நிலப்பரப்பு மற்றும் இயற்கை வளங்களால் இந்த பகுதி டேரியஸ் I தலைமையிலான பாரசீகர்களை போன்ற அண்டை ஆட்சியாளர்களுக்கு கவர்ச்சியாக இருந்தது. Weak defense. The invasion exposed the weakness of Indian defense systems in the northwest, paving the way for further invasions, including Alexander's conquest. பலவீனமான பாதுகாப்பு. வடமேற்கு பகுதிகளின் பலவீனமான பாதுகாப்பு டேரியஸ் படையெடுப்பால் வெளிப்படையாக தெரியவந்தது. இதுவே பின்னர் அலெக்சாண்டரின் ஆக்கிரமிப்புக்கும் வழி வகுத்தது. Geographical accessibility. The Hindu Kush mountain passes provided easy access for foreign forces to enter India. புவியியல் அணுகல். ஹிந்து குஷ் மலைவழி தாழ்வுகள் பாசஸ் வெளிநாட்டு படைகளுக்கு இந்தியாவிற்குள் எளிதில் நுழைய வழிவகுத்தன. The Iranian invasion had a lasting impact on India, introducing the satrapy system of administration, which served as a model for later dynasties, including the Sakas and Kushanas. ஈரானிய படையெடுப்பு இந்தியாவில் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. சத்ரபி நிர்வாக முறையை அறிமுகப்படுத்தியது. இது சாக்காக்கள் மற்றும் குஷானர்கள் உட்பட பிற்கால வம்சங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக செயல்பட்டது. Impact of the Iranian invasion in India. இந்தியாவில் ஈரானியர் படையெடுப்பின் தாக்கம். Political impact. அரசியல் தாக்கம். Exposure of weakness. The invasion exposed the weaknesses of Indian defense systems in the northwest, paving the way for further invasions by Greeks, Sakas, Kushanas, and Huns. வடமேற்கு பகுதியில் இந்திய பாதுகாப்பு அமைப்பின் பலவீனங்கள் வெளிப்பட்டன. இதனால் கிரேக்கர், சகர், குஷானர், ஹூனர் போன்ற அடுத்தடுத்த வெளிநாட்டு படையெடுப்புகளுக்கு வழிவகுத்தது. Satrap system. The Persian satrap system of administration served as a model for later dynasties, especially the Sakas and Kushanas. பெர்ஷியர்களின் சத்ராப் நிர்வாக முறை பின்னர் சகர்கள் மற்றும் குஷானர்களின் நிர்வாகத்திற்கு ஒரு மாதிரியாக அமைந்தது. Importance of unity.
Indians learned the necessity of a strong and united empire to repel foreign invasions. வெளிநாட்டு படையெடுப்புகளை எதிர்கொள்ள வலுவான ஒன்றுபட்ட பேரரசு தேவை என்பதை இந்தியர்கள் உணர்ந்தனர். எகனாமிக் இம்பாக்ட் பொருளாதார தாக்கம். ட்ரேட் என்கரேஜ்மெண்ட். Indo-Iranian contacts for nearly 200 years encouraged flourishing trade between the two countries. சுமார் 200 ஆண்டுகள் இந்தியா ஈரான் தொடர்புகள் வணிக வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவின. Cultural exchange. The invasion facilitated the exchange of economic, cultural, and technological ideas. பொருளாதாரம் கலாச்சாரம் மற்றும் தொழில்நுட்ப தொடர்புகள் பரிமாறப்பட்டன. Cultural impact கலாச்சார தாக்கம். Influence on art and architecture. Iranian influence can be seen in Ashoka's stone pillar inscriptions and the art of polishing. அசோகனின் தூண்களில் செய்யப்பட்ட கல்வெட்டுகள் மற்றும் களிமணியில் செய்யப்படும் பளபளப்பான பொலிவு கலை ஈரானிய தாக்கத்தின் சான்றுகள் ஆகும். Development of Kharoshti script. Persians introduced the Kharoshti script, written from right to left, in northwest India. வடமேற்கு இந்தியாவில் வலமிருந்த இடமாக எழுதப்படும் கரோஷ்டி எழுத்து முறையை பெர்ஷியர்கள் அறிமுகப்படுத்தினர். Indo-Persian cultural interchange. Scholars of India and Persia exchanged intellectual and cultural ideas. இந்திய மற்றும் ஈரானிய பண்டிதர்கள் அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார சிந்தனைகளை பரிமாறிக்கொண்டனர். Administrative impact நிர்வாக தாக்கம். Model for later dynasties. The satrap system influenced the Sakas and Kushanas. சத்ராப் முறை சாக்கர்ஸ் மற்றும் குஷானர்களின் நிர்வாகத்திற்கு வழிகாட்டியது. Influence on Mauryan administration. The Mauryan Empire adopted some Persian administrative practices. மௌரிய பேரரசின் நிர்வாகத்தில் பெர்சிய தாக்கம் காணப்பட்டது. Influence on coinage நாணயங்களில் தாக்கம். Persian silver coins. Persian silver coins circulated in India and were admired for their refined minting and elegant design. இந்தியாவில் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட பெர்சிய வெள்ளி நாணயங்கள் நுட்பமான உற்பத்தி மற்றும் அழகான வடிவமைப்புக்காக புகழ்பெற்றன. Macedonian Greek invasion of India 326 BC. இந்தியாவின் மீது மாசிடோனியன் கிரேக்கம் படையெடுப்பு கிமு 326. Macedonia is a traditional region of Greece. The Greeks invaded India several times, starting with the conquest of Alexander the Great between the years 327 to 326 BCE. Alexander left Greek troops in Taxila today's Pakistan where they governed the region until 316 BCE. மேசிடோனியா என்பது கிரீஸ் நாட்டின் பாரம்பரிய பிரதேசமாகும். கிரேக்கர்கள் இந்தியாவை பல முறை தாக்கினர். முதலில் அலெக்சாண்டர் 327 முதல் 326 கி.மு. வரையில் இந்தியாவை வென்றார். அலெக்சாண்டர் தனது படையினரை டாக்சிலா இன்றைய பாகிஸ்தான் பகுதியில் விட்டுச் சென்றார். அவர்கள் அங்கு 316 கி.மு. வரை ஆட்சி செய்தனர். Later Seleucus I Nicator, one of Alexander's generals, invaded today's Pakistan and Punjab in 304 BCE. பின்னர் அலெக்சாண்டரின் தளபதிகளில் ஒருவரான செல்யூகஸ் நிகேட்டர் 304 கி.மு. இல் இன்றைய பாகிஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் பகுதிகளை ஆக்கிரமித்தார். Condition of India during that time. Political condition. At that time, there was not any mighty empire in India and the whole country was divided into several small republics and monarchical states which were constantly fighting with one another. அந்த காலத்தில் இந்தியாவின் நிலைமை. அந்த காலத்தில் இந்தியாவில் பெரிய பேரரசு எதுவும் இல்லாமல் நாடு பல சிறிய குடியரசுகளாகவும் அரசாட்சிகளாகவும் பிளந்து அவை ஒன்றுக்கொன்று அடிக்கடி போர் புரிந்தன. Amvi's kingdom. The kingdom of Taxila lay between the river Indus and Jhelum. It was ruled by Amvi who was the sworn enemy of his neighboring ruler Porus. அம்பியின் இராசியம் இந்தஸ் மற்றும் ஜேலம் ஆறுகளுக்கு இடையில் தக்ஷசிலா இராசியம் இருந்தது. இதை அம்பி ஆட்சி செய்தார். அவர் தனது அண்டை ஆட்சியாளர் போரஸின் கடும் பகைவனாக இருந்தார். Porus's kingdom. Porus ruled over the territory which lay between the Jhelum and the Chenab.
He maintained a strong army which fought well against Alexander. போரஸின் இராசியம், ஜேலம் மற்றும் சினாப் ஆறுகளுக்கு இடையிலான பகுதியை போரஸ் ஆட்சி செய்தார். அவர் ஒரு வலுவான இராணுவத்தை வைத்திருந்தார், அது அலெக்சாண்டரை எதிர்த்து வீரத்துடன் போராடியது. The Magadhan Empire. To the east of the Bees lay the mighty empire of Magadha, which was ruled by the Nandas, who had a huge powerful army consisting of 2,00,000 foot soldiers, 60,000 horses, 1,000 to 6,000 elephants and 2,000 horse-drawn chariots. Its capital city was at Patliputra. Across the Bees river the strong Magadhan Empire had neither the will or time to intervene in the political changes occurring in the states lying to the west. மகத பேரரசு, வியாஸ் ஆற்றின் கிழக்கில் மகத்தான மகத பேரரசு இருந்தது. இதை நந்தர்கள் ஆட்சி செய்தனர். அவர்களிடம் 2,00,000 காலாட்படை, 60,000 குதிரைப்படை, 1,000 முதல் 6,000 யானைகள் மற்றும் 2,004 குதிரைகள் இழுக்கும் ரதங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட வலுவான படை இருந்தது. அதன் தலைநகரம் பாட்டலிபுத்ரா ஆகும். வியாஸ் ஆற்றின் மறுபுறம் நடந்த அரசியல் மாற்றங்களில் தலையிட மகத பேரரசுக்கு விருப்பமில்லை. Impacts of Alexander's invasion in India. அலெக்சாண்டரின் இந்தியா படையெடுப்பின் தாக்கங்கள். Direct consequences, நேரடி விளைவுகள். Limited territorial gains. Alexander's conquests were limited only to the northwestern region Punjab. It was just a border invasion and did not disturb the core Indian civilization. அலெக்சாண்டரின் வெற்றிகள் வடமேற்கு பகுதி பஞ்சாப் வரையிலேயே இருந்தன. இது ஒரு எல்லை படையெடுப்பு மட்டுமே, இந்திய நாகரிகத்தின் உள்ளக பகுதிகளை பாதிக்கவில்லை. Resistance and conflict. Indian rulers like Porus resisted Alexander. The famous Battle of Hydaspes 326 BCE was fought, after which Alexander allied with Porus and made him the satrap of his own kingdom. Porus போன்ற இந்திய அரசர்கள் அலெக்சாண்டருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். புகழ்பெற்ற ஹைடாஸ்பஸ் போர் கிமு 326 நடைபெற்றது. பின்னர் அலெக்சாண்டர் போரசுடன் கூட்டணி அமைத்து அவரை அவரது நாட்டின் சட்ரப்பாக நியமித்தார். Withdrawal. Alexander's army refused to advance further into India, forcing him to withdraw. இந்தியாவுக்குள் மேலும் செல்ல அலெக்சாண்டரின் படை மறுத்ததால் அவர் பின்வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. Indirect consequences, மறைமுக விளைவுகள். Establishment of trade routes, வர்த்தக வழித்தடங்களை நிறுவுதல். Alexander opened 4 new trade routes between India and Europe, enabling direct contact. இந்தியா, ஐரோப்பாவுக்கிடையே 4 புதிய வணிக வழிகளை அலெக்சாண்டர் திறந்தார். இதன் மூலம் நேரடி தொடர்பு ஏற்பட்டது. Cultural exchange, கலாச்சார பரிமாற்றம். Indians learnt Greek techniques of idol making and coinage. The Gandhara school of art was a product of this fusion. இந்தியர்கள் கிரேக்கர்களிடமிருந்து சிலை உருவாக்கும் கலை, நாணயம் தயாரிக்கும் முறைகளை கற்றுக்கொண்டனர். காந்தார கலைப்பாணி இதன் விளைவு ஆகும். Mauryan rise to power. மௌரியர் ஆட்சிக்கு எழுச்சி. Alexander's withdrawal created a power vacuum, which enabled Chandragupta Maurya to establish the Mauryan Empire. அலெக்சாண்டரின் பின்வாங்கல் அதிகார வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியது. இதை பயன்படுத்தி சந்திரகுப்த மௌரியர் மௌரிய பேரரசை நிறுவினார். Increased geographical knowledge. புவியியல் அறிவு அதிகரித்தது. Greeks and Romans gained more knowledge about India. Indians too benefited from Greek astronomy and philosophy. Some Greeks even embraced Hindu thought. இந்தியா பற்றிய புவியியல் அறிவு கிரேக்கர், ரோமர் மத்தியில் அதிகரித்தது. இந்தியர்களும் கிரேக்க வானியலையும் தத்துவத்தையும் கற்றுக்கொண்டனர். சில கிரேக்கர்கள் இந்து சிந்தனையை ஏற்றனர். Conclusion. Alexander's invasion, though short-lived, had long-lasting impacts on India's politics, economy, art, and culture. அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பு குறுகிய காலத்திற்கே நீடித்தாலும் அதன் தாக்கம் இந்திய அரசியல், பொருளாதாரம், கலை மற்றும் பண்பாட்டில் நீண்டகாலம் நிலைத்தது. இந்தியாவின் மீதான அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பு, நீண்டகால தாக்கங்களின் மறுமதிப்பீடு. கி.மு.
326 இல் மாசிடோனிய மன்னர் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியின் மீது படையெடுத்தார். இந்த படையெடுப்பு இந்திய வரலாற்றில் ஒரு சிறிய அத்தியாயமாக தோன்றினாலும் அதன் பின்விளைவுகள் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு நீடித்தன. மரபார்ந்த பார்வையை தாண்டி இந்த படையெடுப்பின் உண்மையான நீண்டகால தாக்கங்களை மறுமதிப்பீடு செய்வோம். அரசியல் தாக்கம்: மௌரிய பேரரசுக்கு வழி வகுத்தல். பொலிட்டிக்கல் யூனிஃபிகேஷன். அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பு இந்தியாவிற்குள் ஒரு கிரேக்க பேரரசை உருவாக்கவில்லை. அவர் இந்தியா விட்டுச் சென்ற சிறிது காலத்திலேயே அவரது ஆளுநர்கள் கொல்லப்பட்டனர். மறுமதிப்பீடு: அலெக்சாண்டர் வடமேற்கு இந்தியாவில் இருந்த சிற்றரசுகளையும் பழங்குடி குடியரசுகளையும் ட்ரைபல் ரிப்பப்ளிக்ஸ் தோற்கடித்து அவர்களின் அதிகாரத்தை சிதறடித்தார். இந்த பவர் வெற்றிடத்தை பவர் வாக்யூம் சந்திரகுப்த மௌரியர் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். விளைவு: அலெக்சாண்டர் ஏற்படுத்திய இந்த தாக்கமே சந்திரகுதர் வடமேற்கு பகுதிகளை எளிதில் வென்று ஒரு ஐக்கியப்பட்ட மௌரிய பேரரசு உருவாக மறைமுக காரணமாக அமைந்தது. வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார தொடர்புகள். ஓப்பனிங் ஆஃப் ட்ரேட் ரூட்ஸ். அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பின் மிக முக்கியமான மற்றும் உறுதியான தாக்கம் வர்த்தக பாதைகளின் திறப்பு ஆகும். 4 வழித்தடங்கள். அலெக்சாண்டர் இந்தியாவுக்கும் மேற்கு உலகுக்கும் இடையே 4 புதிய வர்த்தக பாதைகளை 3 நிலவழிகள் மற்றும் ஒரு கடல் வழி திறந்தார். வர்த்தக இணைப்பு: இது இந்தியா, மேற்கு ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பா இடையேயான நேரடி வர்த்தக தொடர்புகளை அதிகரித்தது. இந்திய கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் வணிகம் மேற்குலகச் சந்தைகளை அடைய இது அடித்தளமிட்டது. கலாச்சார தாக்கம். காந்தார கலை. கந்தாரா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்ட். இதுவே அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பின் மிக நீண்டகால தாக்கமாகும். அலெக்சாண்டருக்கு பின்வந்த இந்தோ கிரேக்க ஆட்சியாளர்கள் மூலம் இந்திய மற்றும் கிரேக்க கலைகள் இணைந்தன. காந்தார கலை கிரேக்கச் சிற்ப கலையின் யதார்த்தவாதமும் ரியலிசம், இந்திய பௌத்த கருப்பொருள்களும் இணைந்து காந்தார கலைபாணி உருவானது. புத்தர் சிலை. புத்தரை மனித உருவில் சிலையாக வடிக்கத் தொடங்கியதில் கிரேக்க கடவுள் அப்பல்லோ போன்ற முக அமைப்புகளின் தாக்கம் இருந்தது. இது இந்திய சிற்பக் கலையில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியது. நாணய முறை மற்றும் வரலாறு. கோயினேஜ் அண்ட் கிரோனாலஜி. நாணயங்கள். அலெக்சாண்டரின் வருகைக்கு முன் இந்தியாவில் வடிவமற்ற முத்திரையிடப்பட்ட நாணயங்களே பஞ்ச் மார்க்ட் காயின்ஸ் புழக்கத்தில் இருந்தன. அலெக்சாண்டரின் உலுக் நாணயங்களை பின்பற்றி இந்திய மன்னர்கள் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட வட்ட வடிவ மற்றும் எடை கொண்ட நாணயங்களை வெளியிடும் முறையை கற்றுக்கொண்டனர். காலவரிசை நிர்ணயம். இந்திய வரலாற்றில் சரியான தேதிகளை கணக்கிடுவதற்கு அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பு ஒரு நங்கூரம் அங்கர் போலச் செயல்படுகிறது. கிரேக்க வரலாற்றாசிரியர்கள் பதிவு செய்த தேதிகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் சந்திரகுப்தரை சாண்ட்ரோகோட்டஸ் என்று குறிப்பிட்டது இந்திய வரலாற்றின் காலவரிசையை துல்லியமாக அமைக்க உதவின. முடிவுரை: ஒரு வினையூக்கி கேட்டலிஸ்ட். அலெக்சாண்டர் இந்தியாவை வென்று ஆளவில்லை, ஆனால் அவரது படையெடுப்பு ஒரு வினையூக்கியாகச் செயல்பட்டது. அது வடமேற்கில் அரசியல் தடையை நீக்கி மௌரிய பேரரசுக்கு வழிவகுத்தது, மேற்குலகுடனான வர்த்தக கதவுகளை திறந்தது மற்றும் காந்தார கலை மூலம் இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஒரு புதிய அழகியல் அத்தியாயத்தை தொடங்கி வைத்தது. எனவே அவரது தாக்கம் அரசியல் ஆதிக்கத்தை விட கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார பிணைப்பிலேயே அதிகம் இருந்தது என மறுமதிப்பீடு செய்யலாம். A number of scholars considered Alexander as the Great, although long-term impacts of Alexander's invasion on India need to be re-evaluated. Comment. இந்தியாவின் மீதான அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பின் நீண்டகால தாக்கங்களை மறுமதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். கருத்து. Alexander the Great's invasion of India in the 4th century BCE had significant short-term impacts, while the long-term effects remain debated. கிமு 4ஆம் நூற்றாண்டில் அலெக்சாண்டரின் இந்தியா படையெடுப்பு குறுகிய கால தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியது, ஆனால் அதன் நீண்டகால விளைவுகள் விவாதத்திற்குரியது. ஷார்ட் டேர்ம் இம்பாக்ட்ஸ் குறுகிய கால தாக்கங்கள். பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட்ஸ் அரசியல் தாக்கங்கள். வீக்கனிங் ஆஃப் ரீஜனல் கிங்டம்ஸ். Alexander's campaigns weakened many regional kingdoms, creating space for new powers to rise.
அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பால் பல பிராந்திய அரசுகள் பலவீனமடைந்தன. இதனால் புதிய சக்திகள் உருவாகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. Exposure to external threats. The invasion revealed India's vulnerability to foreign invasions, leading to stronger defense and diplomatic measures. இந்தியாவுக்கு வெளிநாட்டு படையெடுப்புகள் ஆபத்தானவை என்பதை அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பு வெளிப்படுத்தியது. இதனால் பாதுகாப்பும் தூதரக நடவடிக்கைகளும் வலுப்படுத்தப்பட்டன. கல்ச்சுரல் இம்பாக்ட்ஸ். பண்பாட்டு தாக்கங்கள். கல்ச்சுரல் எக்ஸ்சேஞ்ச். The invasion facilitated cultural exchange between India and Greece, influencing art, architecture, and science. இந்தியா கிரேக்க நாடுகளுக்கிடையே பண்பாட்டு பரிமாற்றம் ஏற்பட்டது. இது கலை, கட்டிடக்கலை, அறிவியல் துறைகளில் தாக்கம் ஏற்படுத்தியது. Greek influence on Indian art. Greek artistic styles influenced Indian art, giving rise to Gandhara School of Art. கிரேக்க கலைத்தொகுப்புகள் இந்திய கலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. இதன் விளைவாக காந்தார கலைப்பாணி உருவானது. எகனாமிக் இம்பாக்ட்ஸ். பொருளாதார தாக்கங்கள். Disruption of trade. Alexander's invasion disturbed regional trade and commerce, causing economic instability. அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பால் பிராந்திய வாணிகமும் வர்த்தகமும் பாதிக்கப்பட்டதால் பொருளாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டது. New trade opportunities. At the same time, new trade links opened with the Greek world. அதே நேரத்தில் கிரேக்க உலகத்துடன் புதிய வணிக வாய்ப்புகள் உருவானது. Long-term impacts. Limited lasting impact. Alexander's invasion did not lead to lasting Greek rule in India, and its impact on Indian politics, culture, and society was relatively short-lived. அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பு இந்தியாவில் நீடித்த கிரேக்க ஆட்சிக்கு வழிவகுக்கவில்லை, மேலும் இந்திய அரசியல், கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்தில் அதன் தாக்கம் ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய காலமே நீடித்தது. Overemphasis on military aspects. The focus on Alexander's military conquests might overshadow the complexities of Indian history and culture during that period. இராணுவ அம்சங்களில் அதிகப்படியான முக்கியத்துவம். அலெக்சாண்டரின் இராணுவ வெற்றிகள் மீதான கவனம் அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தின் சிக்கல்களை மறைக்கக்கூடும். Re-evaluation. Contextualizing Alexander's invasion. Alexander's invasion should be studied within the broader context of Indian history, considering the complexities of regional politics, cultural developments, and social changes. அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பை சூழ்நிலைப்படுத்துதல். பிராந்திய அரசியல், கலாச்சார முன்னேற்றங்கள் மற்றும் சமூக மாற்றங்களின் சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு அலெக்சாண்டரின் படையெடுப்பை இந்திய வரலாற்றின் பரந்த சூழலில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். Accurate understanding. A nuanced understanding of Alexander's legacy in India would recognize both the immediate impacts and the limited long-term effects of his invasion. துல்லியமான புரிதல். இந்தியாவில் அலெக்சாண்டரின் பாரம்பரியத்தை பற்றிய நுணுக்கமான புரிதல், அவரது படையெடுப்பின் உடனடி தாக்கங்கள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட நீண்டகால விளைவுகள் இரண்டையும் அங்கீகரிக்கும். Conclusion. Alexander's invasion of India had significant political, cultural, and economic impacts, shaping the region's history and cultural development. அலெக்சாண்டரின் இந்திய படையெடுப்பு குறிப்பிடத்தக்க அரசியல், கலாச்சார மற்றும் பொருளாதார தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியது. இது பிராந்தியத்தின் வரலாற்றையும் கலாச்சார வளர்ச்சியையும் வடிவமைத்தது. While Alexander's invasion of India was a significant event, its long-term impacts on Indian history and culture need to be re-evaluated, considering the complexities of the period and the broader context of Indian civilization. அலெக்சாண்டரின் இந்திய படையெடுப்பு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வாக இருந்தாலும், அந்த காலத்தின் சிக்கல்கள் மற்றும் இந்திய நாகரிகத்தின் பரந்த சூழலை கருத்தில் கொண்டு இந்திய வரலாறு மற்றும் கலாச்சாரத்தில் அதன் நீண்டகால தாக்கங்களை மறுமதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். For join our free courses. எங்கள் இலவச படிப்புகளில் சேர கான்டாக்ட் 7871461001. வாட்ஸ்அப் only. Send your name and details. வாட்ஸ்அப் மட்டும். உங்கள் பெயர் மற்றும் விவரங்களை அனுப்பவும்.